नमस्कार मु शुभेन्दु आपण मान स्वागत करुच्ची एक नुआ वीडियो रे। तो गत वीडियो रे आम आलोचना करथिले शिशुर विकास और शैशव शिक्षा बाबद रे। आज आम आलोचना करिबा शिशुर उन्नति, शिशुर शिक्षा, शिशुर उन्नति दिगरे माता पिता कौन अवदान रहा कथा। तो जमती आम जानीचे गोटे शिशु जिते माँ पेटू जन्म हुए तो से निश्चय किसी ना किसी दिन को आगु आगु जिते बड़ हबार लगी था से किसी ना किसी नुआ नुआ जिनस शिखी चली था। खासकर जन्मर प्रथम 3 वर्ष विभिन्न जिनिस से अनुकरण करे, विभिन्न जिनस प्रति तार आग्रह रही था। तेणु से सब शिखापी चेष्टा कर चली था। तो आम जमी जाचु शिशुटी परिवार रे जन्म लाभ करें। तो परिवार हेउची तार प्रथम विद्यालय। जो परिवार रे से जन्म ग्रहण करें परिवार रे केतेक परिवार बड़ परिवार होता है, केतेक छोट परिवार। तो से परिवार होचे तार प्रथम विद्यालय। सेठारे बापा माँ, जेजेबापा जेजेमा, काका खुड़ी, बड़ बापा बड़ माँ, भाई भौणी अनेक थांती जो मान ठारू शिशुटी बहुत किसी जिनस शिक्षा लाभ करें। तो एसबू जहाँ होना कहीं शिशुटीर माँ होउचंती तार प्रथम शिक्षक। शिशुटी को जदि प्रथम शिक्षा क्योंठू किए दे था, शिशुटी जदि प्रथम क्या शिक्षा लाभ करें से होची ता माँ ठारू। माँ शिक्षित हूँ अशिक्षित हूँ किंतु शिशुर लालन पालन रे शिशु को कथा कहवा, भल काम करवा, भल कथा कहवा इत्यादि माँ ही शिखे था। साधारणतः शिशुटी बापा अपेक्षा पिता अपेक्षा माँ को बेसी भल पाए, बेसी स्नेह आदर करें। कारण शिशुटी माँ पाखरे से बेसी समय काटि था। अधिकांश समय से माँ पाखरे रहे। तेणु तार माँ प्रति गोटे जो संपर्क, जो निबिड़ संपर्क बापा प्रति भी थाए, किंतु माँ प्रति तार अधिक भल पाइबा रही था। आ गोटे कथा, शिशु माने होजंती अनुकरणीय। अनुकरणीय माने से बड़ मान देखिकी से माने शिखती। बड़ माने जमती करती से जिनस को से माने अनुकरण करती। आमे बड़ माने जमती जो एक्टिविटी करवा, जो कार्यकलाप करवा, शिशु ताकू देखी ताकू अनुकरण बा फॉलो करी से शिखा को चेष्टा करें। तेणु परिवार रो प्रत्येक सदस्य परस्पर प्रति स्नेह आदर शालीनतापूर्ण व्यवहार करिले शिशुटी से सबू जिनस शिखी थाए। आज यदि परिवार रे कलहर परिस्थिति थिबो, घरे सब बेले झगड़ा लगी रोथुबो, तो शिशु से सबू को देखी तार मन भितर गोटे नेगेटिविटी जात होता है और शिशु दिन दिन को चिड़चिड़ा हो जाए, जिद्दी हो। तो ये सब जिनस को आम ध्यान रे आखि आगे रखी आम परिवार रे परस्पर प्रति भल पाइबा, परस्पर प्रति स्नेह आदर, परस्पर प्रति शालीनतापूर्ण व्यवहार करवा उचित। दिन थिला परिवार रे माँ
ଜେଜେମା ଜେଜେବାପା ଘରେ ହିଁ ଘରର ଦୁଆରରେ ଘରର ଅଗଣାରେ ଶିଶୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ବିଭିନ୍ନ ଗଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତଟି ଜିନିଷ ଶିଖାଇ ଦେଉଥିଲେ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଶିଶୁକୁ ଆଉ ସେ ବାତାବରଣ ଆଉ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବାପା ମା ଶିଶୁକୁ ଧରି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରହୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ବାପା ସେଇଠି ଚାକିରି କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସେ ବାତାବରଣ ଶିଶୁକୁ ଆଉ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଠାରୁ ଯେଉଁଟା ଶିଖିବା କଥା, ଖାସ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବହୁତଟି ଜିନିଷ ଶିଶୁ ତା'ର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଠାରୁ ଶିଖିଥାଏ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଶିଶୁ ଆଜିକାଲି ସେସବୁ ଶିଖିବାରୁ ସେସବୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇକି ରହିଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଅଧପତନର ଅନେକ କାରଣ ରହିଥାଏ। ତ ଆମେ ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିଣତ କରିଦେଲେଣି। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବୃତ୍ତି ହୋଇଗଲାଣି। ଆଗକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଥିଲା, ଆଶ୍ରମ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାକୁ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସହରରେ ହେଉ ଗାଁରେ ହେଉ ସବୁଆଡ଼େ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ ନର୍ସରୀ, ପ୍ରି ନର୍ସରୀ, ପ୍ରି ସ୍କୁଲ, ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ, ବହୁତଟି ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଯେଉଁଠିକି ଶିଶୁକୁ 2.5-3 ବର୍ଷରୁ ସେଠିକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ଆଜ୍ଞା 2.5-3 ବର୍ଷ ଭଲ କରି ସେ କଥା ବି କହିପାରୁନି, ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ବାପା ମା ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ବାପା ମା 2 ଜଣ ଯାକ ଚାକିରିଆ। ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରି, ମା ଯାଉଛି ଚାକିରି କରି, ସ୍କୁଲକୁ ପଠାଇ ଦେବେ ଛୁଆକୁ। ଛୁଆର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ, 2ରୁ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ, ଯିଏକି ଭଲ କରି କଥା ଟିକେ ବି କହିପାରୁନଥିବ, ତାକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ। ସ୍କୁଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଖେଳନା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି। ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆଜିକାଲି ଖେଳନା ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତଟି ସାମଗ୍ରୀ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଶିଶୁ ଘରେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣରେ, ଛୋଟ ଶିଶୁଟେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଘରେ ତା ମା ବାପା ସାଙ୍ଗରେ, ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ବାତାବରଣରେ ସେ ଖେଳ ଖେଳିପାରିବ, ସେ ସ୍କୁଲରେ ସେ ଜିନିଷ ସେ ଖେଳିପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଗୃହାଭିମୁଖୀ ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ଆଜିକାଲି ଅନେକ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିବା ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ବି ଅତି ଛୋଟବେଳୁ ଶିଶୁକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶିଶୁଟି ଯେତେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ଘରର ସ୍ନେହ ମମତା, ଘରର ଖେଳ, ଘରର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଘରର ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା, ତା ମା ବାପା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି। ଆଉ ସେ ଯେତେ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଲେ ବି ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ସେ ଗୃହାଭିମୁଖୀ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଜିକାଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ, ଯେହେତୁ ଶିଶୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଅଝଟ କରିବ, କାନ୍ଦିବ, ଜିଦ୍ଦି କରିବ ସ୍କୁଲରେ, ତ ସେ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଶିଶୁକୁ ମାଡ଼ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି, ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏସବୁରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶିଶୁର ମନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା'ର ପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ପାଠକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ବହୁତ ମାନେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବ ପାଠ ପ୍ରତି, ତା'ର ପାଠ ପ୍ରତି ଆଉ ତା'ର ମନ ରହିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଶିଶୁର ଆଉ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ପାଠ ପ୍ରତି ମନ ନ ରହିଲେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ଶିଶୁର? ପରିବାରରେ ସବୁବେଳେ ଯଦି କଳହ ଲାଗି ରହିଥିବ, ତ ଶିଶୁ ତା'ର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସିଥାଏ। ଏକଜିଦିଆ ହେଇଯିବ, ଶିଶୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ଅତି
ଗୁରୁତର କଥା, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ 100ରୁ 90ଟା ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଛୁଆକୁ, ଛୋଟ ଛୁଆକୁ 1 କ୍ଲାସ୍ରୁ ମାନେ ନର୍ସରୀରୁ KG1 KG2ରୁ ତାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠା ହେଉଛି, ଏବଂ ଇଭେନ୍ ଗୋଟେ ନୁହେଁ 2ଟା 3ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠା ହେଉଛି। ତ ସେ ଏତେଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ପାଇପାରୁନାହିଁ, ଶିଶୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ପାଉନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେ ରେଷ୍ଟ ନ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ରେଷ୍ଟ ନ ପାଇବା ଆମକୁ ବି ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗେ। ସେମିତି ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ସେ ବି ରେଷ୍ଟ ନ ପାଇଲେ ତାକୁ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଲାଗିବ। ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ। ସେ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ପାଠ ପଢ଼େ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ଡରରେ ପାଠ ପଢ଼େ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଉ ତା'ର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ଯିବ, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବ, ଥକିକିରି ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବ, ସେଥିରେ ଫେର ଟାସ୍କ ଦେଇଥିବେ ସ୍କୁଲରୁ, ଟାସ୍କ କରିବ, ତାପରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଫେରିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଯାହା ପଢ଼ିବ ସେଠୁ ବି ଟ୍ୟୁସନ୍ର ଟାସ୍କ କରିବ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲାବେଳକୁ ଶିଶୁକୁ ଆଉ ବିଶ୍ରାମ ମିଳୁନି, ତାକୁ ଆଉ ରେଷ୍ଟ ମିଳିପାରୁନି। ତ ସେଥିରେ ଶିଶୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହେଇଯାଉଛି। ତାକୁ ପ୍ରପର୍ ବିଶ୍ରାମ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବିଶ୍ରାମ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରେଷ୍ଟ ନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଭାବୁ ସେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁନାହିଁ ତାକୁ ପିଟି ଦେବା, ତାକୁ ଗାଳି ଦେଇଦେଲେ ସେ ଡରରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ। ଆଜି ସିନା ଆଜ୍ଞା ଡରରେ ପଢ଼ିଦେବ, କିନ୍ତୁ ମନ ନଥାଇ ଯଦି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ସେ ପାଠର କିଛି ଲାଭ ରହିବନି। ଆଜିକାଲି ପାଠପଢ଼ାର ଚାପରେ, ମାଡ଼ ଗାଳି ଦଣ୍ଡ ଏସବୁର ଚାପରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ାକ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ, ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଥାଏ କି ଛୁଆକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଯେତେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ାଇଦେବା, ଯେତେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ାଇଦେବା, ଛୁଆଟି ଆଗକୁ ଯାଇକି ସେତେ ଅଧିକା ପାଠ ପଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତା'ର ଗୋଟେ, ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କେପାସିଟି ଥାଏ। ତାଠୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ତାଠୁ ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର୍ ଦେବା, ତାଠୁ ଯଦି ଅଧିକ ଲୋଡ଼୍ ଦେବା, ତ ସେ ଆଉ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବନି। ସେ ପାଠ ପ୍ରତି ତା'ର ବିରକ୍ତି ଭାବ ପଳାଇ ଆସିବ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର ବୟସ ଯେତେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବ, ବୟସ ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଉ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତା'ର ଆଗ୍ରହ କମିଯିବ। ତ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଶିଶୁର ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ମା' ବାପା ନେବା ଉଚିତ। ଏଟଲିଷ୍ଟ 7ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ, 7ମ ନହେଲେ ବି ଆଜ୍ଞା 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଶିଶୁର ପାଠପଢ଼ା ଦାୟିତ୍ୱ ଘର ଲୋକ ନିଅନ୍ତି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଇବାର କିଛି ଜରୁରତ ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଠାଇବାର। ଆମେ ଘରେ ବି ପଢ଼ାଇ ପାରିବା। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କିଛି ସମୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଘରେ ବି ପଢ଼ାଇ ପାରିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶିଶୁ କେତେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି, କେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛି, ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ବିଷୟରେ ତା'ର ସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ସମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। ଆଉ ଶିଶୁକୁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏକାଧିକ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଉଛେ ତାହା ଅନୁଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏକାଧିକ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ଆଉ ସେ କରିପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ହେଉଛି ଗୋଟେ, ମାନେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ଶିଶୁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ସେ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ନ ରହିଲା, ତ ସେ ଯେତେ ସ୍କୁଲରେ, ଯେତେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ, ଯେତେ ଇଏ କଲେ ବି ଯଦି ନିଜର ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ନାହିଁ, ଶିଶୁ ପଢ଼ିଦେବ, ଘୋଷିଦେବ ସିନା, ପାଠକୁ ସେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କେବେ, ଆଉ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ତା'ର ଆଗ୍ରହ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିଶୁର ବ୍ୟବହାର, ଶିଶୁର ଚାଲିଚଳନ ପ୍ରତି ଆମେ ବି ଧ୍ୟାନ ବି ଦେବା ଦରକାର। ମଝିରେ ମଝିରେ ଶିଶୁକୁ କୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, କୌଣସି ମେଳା, ପୁସ୍ତକ ମେଳା, ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, କୌଣସି ପାର୍କ, କୌଣସି ମନ୍ଦିର, କେଉଁଠି ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍, କେଉଁଠି ପିକନିକ୍, ଏମିତି ମଝିରେ ମଝିରେ ଆମେ ତାକୁ ବୁଲେଇ ବି ନେବା କଥା। ତ ସେଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶିଶୁ ବାହ୍ୟ ପରିବେଶ ସହିତ ଅବଗତ ହୁଏ ଏବଂ ତା'ର ସାମାଜିକ
ତାର ଚାଲିଚଳଣି ବାବଦରେ ସେ ଜାଣିପାରେ ଏବଂ ଶିଶୁଟି ତାର ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଆମେ କିଛି ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଚିତ, ଯେମିତିକି ବଗିଚା କାମ ହେଲା, ଘରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଯେଉଁ କାମ ଆମେ କରୁଛୁ ସେ କାମରେ ସେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତାକୁ ଆମେ ସେ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସେ କାମରେ ତାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ନିୟୋଜିତ କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଲେ ତା ମନ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ତ ହୋଇଥାଏ, ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ମନ ଆନନ୍ଦ ରହେ, ସତେଜ ରହେ ଏବଂ ପିତାମାତା ତଥା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ତର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଯଦି ଅନୁକରଣ କରିବା, ଆମେ ଯଦି ଶିଶୁକୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ଦେବା ଏବଂ ଶିଶୁକୁ ଦଣ୍ଡ ନ ଦେଇ, ମାଡ଼ ନ ମାରି ତାକୁ ଯଦି ବୁଝେଇବା, ଅଧିକ ପଢ଼ାର ଚାପ ଦେବା ନାହିଁ, ଶିଶୁକୁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡ଼ି ପାଇଁ ଶିଖେଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଯଦି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଶିଶୁର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ହେବା ଫଳରେ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ହୋଇ ଶିଶୁ ବାହାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଜୁକେସନ୍ ହବ୍ ନାମରେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଖୋଲିଛି। ଏତିକି କହି ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ।